huge dip on the Lithuanian bridge. The 1 minute before bridge race. Minute of silence. Eesti keeles on arhitektuurist ilmunud hulk raamatuid, aga need on siis kiilupiltidega lääne autorite teosed. Just Kaug-Ida õpetuses rõhutatakse elu ja usu lahutamatut seost, milles elu esimeseks avalduseks on moraal. Moraal on Eesti ühiskonnas peaaegu täiesti kadumas praegu. Seepärast on tühjuse kui loova printsiibi mõistmisel absoluutsest teesist tähtsam igapäevane praktika. So what we have at the moment in Estonia is we have young people, and not young people want to be artists. It's interesting. There's more people want to be fine artists now than ever before. Even in Great Britain, in Europe, in America, more people want to do MAs in art than ever before. And they're being sold this idea that you can be a professional artist. You've just got to work hard, do your work, be professional, and you will be successful. Well, it doesn't work like that. There's something very special about Estonians now. I have, occasionally in the academy, I'm a mentor for students, for MA students. We don't understand. We don't understand this kind of mentality. We can't get through to Estonians in that way. Doors open and close, rooms appear from behind the looking glasses, as water spills from stone mouths of stonefish into stone basins. The only thing that is not made of stone is our recklessness to trust the game, to wake each morning assuring, the pleasure is mine. I like art, modern art, contemporary, but my work original is art academy. Первое, что было сделано, конечно, были проведены волонтерские лагеря по вычищению участков, по
по разгребанию лука на чердаке, вытаскиванию кусков трактора из земли, потому что за 10 лет, пока дом пустовал, огромное количество калош, каких-то мусорных всяких штук было заброшено на этот участок. И, конечно, 10 лагерей занималось тем, что просто вывозило мусорные контейнеры с этого участка. Это даже, честно говоря, представить себе сложно, сколько можно было там слоев археологических наделать на самом деле. Следующий был шаг. Мы взяли еще один грант, и это был грант на строительство маленького культурного центра рядышком. Вот он, собственно говоря. Дело в том, что действительно домик был маленький, старенький, на реконструкцию, на реставрацию денег грантовых не давали, но мы могли построить на этом же участке рядышком маленький культурный центр, потому что задача была действительно как-то вложиться в детей, в подрастающее поколение, на нашу сторону стали дети и местная интеллигенция, учителя, собственно говоря. We will not talk about scientific materials. We will start from fairy tale. Військо славне, а що весло із собою текло, то на їх щитах галки грали. Узріли вони скелі, та й фортецю на захисті краю цього поставити захотіли, щоб знову долина пожила, та щастям, добробутом та достатком. You can try everything. To fight, to paint, to do something with your arms, but we try to do some role games for everybody. So you, with your ticket, you get some kind of a role. So imagine yourself as a warrior or a craftsman or a scientist of Middle Ages, and you should go in different points, and you can gather some monets or some things, and then you will win this game. And many people, especially youth, play this game. It's very important for us. So not 10, 20, but thousands of visitors are involved in. Вы сейчас увидите маленький ролик, он снят не мною, он снят, наверное, даже с моим участием. Я увидел только один раз на каком-то фестивале, где его показывали. Это тоже впечатление зрителя. Я вот тот сумбур, который навел в начале, после ролика пытаюсь разложить на свои и объяснить то, что я пытался сказать в самом начале. Внешней среды и вот этой культуры. То есть он организовал работу, он платил деньги, он собирал людей, кто занимается промыслом, мастерами, и делал так, что в разрозненные промыслы на целом весьма обширном пространстве собирались в единую систему. Viiniste village is a very rich village. In what sense? We have two own islands. If you look in that direction, in the lighthouse, it's the Mohni Island. And at the end of the village, in that direction, there's another small island. Rich two islands, is that much? All of Latvia has 0. So we are very proud of that. But I used to say it's not only geographically the end of the world, it's also an end of a Central European cultural sphere.
end of a civilization. Then behind Baltic there is only Finland. So, Finns may laugh on this or some when they hear, yeah, I agree with me. But that's the case, and to prove that, I used to take the old Roman maps. When the Roman Empire wrote the maps, it ended up here in Minsk. And after Minsk, there was only on the map the dark, dangerous area where the Finns. Also, we are here, and the third kind of level is that we are here thanks to that there is some people who are able to unite us all to come here. And it's actually a very unusual thing that European Union, when we were invited in Brussels when we got a grant for this project, that we realized that we are a little bit an odd entity. Мы хотим иметь для наших детей здоровое, творческое окружение и очень интересную жизнь. И мы думаем, что этого можно достичь, когда в деревне начинаются творческие проекты. И наша тема нашего проекта – это как раз творческое развитие в отдаленных деревнях, где до этого ничего не было. И у нас получилось так, что в проекте у нас таких 6 территорий. Это Стражницка, регион Стражницкая, это Рида Горбевушек, это Горка, это Петерсник, и Катарина, которые присутствуют в Низкую, Гановцы, Синевир и Тусты. Из нашего вот этого вот опыта позитивного, из нашего видения, как это здорово влияет на детей, собственно, поэтому мы и занимаемся этим несколько лет, сначала как волонтеры, и это первый проект, который мы, собственно, выиграли, первый серьезный проект. I'm trying to explain you why. Я тут тоже одну вещь порисую, правда, она черненькая, но это было в Моравии. Ну, а Аскаруш, которую мы рисовали в Моравии, по-моему, это какая-то Витка, нет? Как это? Маруша. Маруша, да. Вот, это Виток там. Ну, Виток сегодня, я думаю, блестяще расскажет сам о проблеме, которой он уже больше 10 лет занимается. Ну, не могу не отметить, это удивительная работа, она написанием лидером была, автор здесь. Я предлагаю похлопать Богдану и Марго. Встаньте, пожалуйста. Они нашли трещину в скале Тустаня, и в течение 2 дней вырезали по шаблону втайне от всех зеркало. И потом вы вставили туда, и когда вы идете мимо этой трещины, вы видите себя, у вас слетает мозг, вы не понимаете, что происходит. Вы видите себя в этой трещине, второй мир. Это удивительная вещь. Вот, я ее постоянно вспоминаю. Я вот недавно выступал с одним докладом, в одну конференцию послал, уже это абсолютно знаковое. Вот это чистый ландшафт, который здесь немного представлен. Это моя такая слабенькая, такая слишком хрупкая работа, ну, такая по мотивам наскальных бетероклетов. И говорю о том, что происходило здесь 2 года назад. Я курировал вместе с покойным Оцо Пандабург, и вот он был один из самых известных финских кураторов и искусствоведов, и критиков. Ну, к несчастью, он почти ровно год назад скончался, и мы как-то собирались и в этом году что-то сделать вместе. Ну, судьба сложилась так, что его уже нет среди нас, и отчасти выставка, которая будет сегодня открыта, «Эстонская энергия» называют, ну, это группа, которая представляет свои работы, сейчас, так как тоже один член этой группы, Ян Барбас скончался уже много лет назад, осталось 3 художника, Пол Рочерс, Ян Томик и Юрий Ояр. Ну, отчасти вот эта выставка как-то посвященная на память покойного финского куратора.
Ну, тогда были еще другие группы, были фотографы и живописцы. Ну, я помню, вот Алексей пришли, тоже он ходил в Карипу, куда мы, кстати, тоже едем. Завтра у нас будет выезд по местам, и в том числе мы будем посещать Симпсона концерты. Это здесь относительно рядом, и самый дальний конец, куда мы завтра собираемся идти, это Карип, нам это Young artists and old artists and anybody to come and use it is an extraordinary character and very important in the Estonian art landscape. He's a great guy. But when we all first came here, what really I found exciting was because it wasn't ready. Nothing was renovated properly. The hotel wasn't running properly. Over across the island, it was chaotic and full of junk. And these places that are in the process of change have always interested me. And so it's these kind of possibilities as an artist I actually enjoy very much. And so working site specifically and responding to places is what I find really challenging, and quite often it's the way I work, but not always. And but it was this period of change is what's really been interesting here, and to see the changes that have gone on in Venus too. And somehow I find it harder to work here now than ever before, because it's so nice. It's so comfortable. It's nice to be here, isn't it? Явление нематериального культурного наследия находится на периферии страны. И центр довольно пустой. То же самое происходит с охраной природы. Ценные охранные территории природные где-то на периферии, а в сельскохозяйственных и индустриальных центрах их нет. То есть, в принципе, и культурное наследие, и природное наследие как бы цивилизации выталкивается. Что интересно теперь с точки зрения номинации ЮНЕСКО, если на эту же карту нарисовать наши эстонские разного типа номинаций, то они тоже связаны с этими местами. Ну, в Таллине известный старый город. Это World Heritage, мировое наследие, да? А всякие... И второй, который я уже называл, это западноэстонский архипелаг. Кроме того, еще у нас, естественно, сауна по-черному, баня по-черному, суицу сауна, смою сауна, традиционные песни сетту, культурная сфера острова Кихну и меридиан, который астрономами использовался в XIX веке для измерения радиуса Земли, тоже внесен во всемирное наследие. Но просили в качестве социальной нагрузки поработать с местными школьниками. То есть каждый день у нас проводились мастер-классы, а для детей это было просто открытие. Надо понимать, что несмотря на небольшое расстояние от национального парка до Калининграда, порядка 40 километров, в то же время дети живут довольно замкнуто, и у них нет возможности посещать художественные школы, музыкальные школы. Они ездят, в поселке Рыбач есть своя школа, но кружки проводят местные учителя, как правило, это не самый высокий уровень. Поэтому, когда к ним приезжали и работали в разных техниках и жанрах, конечно, для детей это было очень интересно. Это место, где еще 120 тысяч лет назад неандертальцы ходили, потом разные другие вещи. У нас до сих пор там источники минеральной воды,
и много археологических и палеонтологических находок, очень интересное место. И сейчас там живет примерно 1400 жителей. Kamienky a z nejakých materiálov sme si urobili také miestne vlastne naše dvorové dielne. Tie vecičky som si tak vystavovala akože na dvore. И сначала я сама организовывала эти такие мастер-классы для соседских детей. Мы разукрашивали домики, делали такие маленькие вещи, камешки, прямо во дворе. Before, as I am a mayor, I was a teacher, okay? And I really understand the need to have an influence in the behavior of children. So the art is very important in this way. It's not just about language, it's not just about maths, but it's the time where you can put the teacher the freedom and to create something. And our artists a bit visualize this through their brain. So they did it nicely, like poetic, more like, yeah. And so nice poetically they did it and save it through their eyes to the other. Hlavne keramike a sklu, a to rôznym technikám spracovania hliny, keramiky a skla. И мы занимаемся главным образом керамикой и стеклом разными способами. Kde sa nachádzajú rôzne historické gotické katedrály, ako aj hrady. И мы находимся в центре Словакии, и у нас очень много архитектуры, очень много памятников, и разрушенные замки, и готические храмы. Я немножко детальнее расскажу о том проекте, который мы реализовали в прошлом году, в проекте вместе со Светланой по территории вдохновения, и мы решили сделать land art. И вот, собственно, видео из того, что у нас получилось. Потом я расскажу немножко детальнее по всем художникам и почему именно land art. Художники главным образом работали в Синевикской поляне. Это то село, которое окружено живописной природой, плюс здесь сравнительно с другими населенными пунктами региона неплохо сохранилась традиционная деревянная архитектура. Сочетание красивой природы и деревянной архитектуры очень привлекало художников. Хочу рассказать о нашем проекте, о такой творческой деревне, резиденции на русском севере, в России, Архангельская область. Давай, поехали. Это все делается архитектурной дизайнерской студией «Мастерская ТАФ» из Москвы. Эта студия существует больше 30 лет. Создал ее Александр Павлович Ермолаев, он же Александр Ермолаев-старший. Вот, и эта студия занята очень многими вещами, в первую очередь дизайном, экспозиционным дизайном и очень важно педагогикой. Sõber Simson, sa jäid kuidagi Kuusallu pidama patareisid otsima või? Jaa, no taskus ta käidi. Väga tore. Good evening, everyone. I'm happy that you came in such big numbers because that's the pinnacle of today. We had a very interesting day of presentations, but I think the nicest thing is to see artworks, basically the products of
2 years of work in different locations. There are 6 areas of inspiration. One of them is Vinistu, but there were 5 more in different countries, 1 in Czech Republic, 2 in Slovakia, and 2 in Ukraine. And today we will have a chance to see artworks from these countries I mentioned. There will be one of the exhibitions, and then there will be 2 exhibitions organized by Vinistu. So you are lucky that today Vinistu becomes International Hub of Art of Europe. And I'm glad to welcome all you, because here are meeting people from not only different countries, but also different backgrounds. And that's also interesting that art can put us together, that this art helps us to move forward in this global world, that actually we can sometimes stop, enjoy good wine and good music and good art. And I wish you a pleasant evening. Enjoy all what will be happening tonight. Thank you. But about the exhibition, to be honest, I haven't seen anything yet. What Yuri and company are doing in the containers will be a great surprise, I'm sure. And what I have seen has been quite interesting and a very diverse spectra of works. So I'm very honored to see you all here, and it will be a pleasure to enjoy the different parts of the exhibition. I don't know now, I'm sorry I was late, but you know, or it was mentioned before already, that the exhibition is now in so many different parts of the complex. Over there, the containers, in the big conference room, and there is also some works in the cafe, which you have already noticed maybe. So thank you and enjoy the rest of the time here in Vinistu. And tomorrow, the trip on Laima. So thank you. But what I know very clearly is exhibition in containers, which was created by Estonian Energy, to whom belongs Julia Rogers and Jan Toom. But we will see this exhibition later. But I had, for introducing, we have to visit here. But we can start with containers. We start with containers. Yes, okay, we are moving to containers. Follow me. Taturska trupa pa za nju, taturska trupa pa za
sciacca, ci si uomo premesso